하겠습니다. Psalm 84, 1 to 4 is today's text for your children. Okay, let me read for you. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul yearns, even faint, for the court of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself. 잘 보이지 않습니다, 제가 지금. Where she may have her young, a place near your altar. O Lord, my Almighty, my King and my God, blessed are those that dwell in your house. They are ever praising you. 우리 영어로 된 시편 84편에 빨간 글씨가 오늘 보니까 dwelling place, the court of the Lord, a place near your altar, in your house. 이런 말씀이 많이 나옵니다. 하나님의 집, 하나님의 집을 너무 사랑하고 그 하나님의 집을 사모하는, 그 하나님의 집을 마음에 가지고 싶어하는 그런 노래인 것입니다. 오늘 제가 이제 여러분 부모님들을 위해서는 오늘 이 성경 구절 대신에 the book of Numbers I read. I took the passage for your parents, the Numbers instead of that passage, but the main theme is the same. But before I proceed your parents, I'm going to share God's word with the children first. Okay? Let me show the picture about the book of Numbers, today's passage. 다음 그림을 한번 보여주시기 바랍니다. This picture says about Numbers chapter 2 about, okay? The Israelite people composed of the 12 tribes. There are 3, total 12 tribes circle around the tabernacle. Great, thank you. Yeah. So this is just for sleeping. It's not just about the camping, the campfire. It's they're camped during the wilderness. They're going to the promised land, right? The Canaanite. But God asked them, you have to settle down. You have to settle down your tent like this position. 3 tribes, total 12 tribes make a circle around, center the God's house, God's dwelling place, the tabernacle. So, okay, let me question to you. Where their face or the entrance of their tent toward? Do you think where their main entrance of their tent, right? So what direction do you think they faced? The inside or outside? Toward the court of God or their back? Where do you think they faced their entrance of their tent? Yeah, the center, the tabernacle. But it's really tricky because they got so dangerous. If they have to be careful. The enemy attack them from their back there. If they want to guard themselves, they have to turn the face to outside, not the inside. Right? They have to keep the enemy. They have to watch the enemy. But God commands us, no.
your eyes, your face toward me, not your enemy. That's what God asked them. God commanded them to settle down their tent. Where should they look forward? Tabernacle, God. So this picture says about our lifestyle. Our lifestyle should be God-centered, church-centered, and worship-centered. So all the tribes, these tribes is about the military camp. The Numbers chapter 2, the counting the member of the people, they counted 20 and above men, not women, not baby. Just 20 and above got counted for battle, for war. But God commanded us, okay, if you want win the war, win the battle, you have to train yourself. You have to get the military camp. No, God commanded us, if you want win the war, win the battle, you have to be worshiper, not soldier. So there are many people interested themselves. Now the NBA final season. Okay, the Golden State Warriors, the Kevin Durant, or the Stephen Curry. Oh, I'm an NBA star player. I'm a Warriors point guard, or some star player like Bryce Harper. So I'm Phillies Bryce Harper. They introduce themselves to the people, right? But what do you answer to God or people when God asks your identity? Who are you? According to this picture, this picture says about a military camp, right? But God asks you, who are you? What your answer should be. God, I'm a soldier. I'm a student. I'm a sports player. No, our answer will be like this. God, I'm a worshiper. I want to be a worshiper, not a soldier, not a star player, not a basketball player. Because without worshiping God, we can do nothing. If we are the worshiper, we can do anything through the Jesus who strengthens us. Okay, so I encourage you, children. I hope you will be the star player later, or a good student, or good whatever you want. But I really want you guys, before anything else, you should be what? Worshiper. And then God will with you. You can do anything He wants and you want to. Amen? Amen. 어렵습니다, 어린이들한테. 여러분, 제가 어떻게 하다 보니까 3주 만에 이제 설교를 하게 되었습니다. 지난주는 수련회였고, 또 그 앞주는 비행기 놓치는 바람에 제가 설교 못한, 그래서 3주 만에 설교하게 되었는데, 감사하게도 수련회가 끝나고 나면 제가 한두 편 정도는 강사 목사님 설교를 또 제 나름대로 요약하고 또 정리를 해서 설교를 하게 되어서 좀 부담은 좀 덜합니다. 그래서 오늘 사실은 그 첫 번째 설교, 다음에 한 번 더 할 것 같은데 설교를 요약을 해서 말씀을 드립니다. 개회 예배 때의 이 설교였습니다. 근데 개인적으로는 그 6번의 설교 중에서는 저한테는 개인적으로 가장 좋았고 은혜로웠던 본문이기도 합니다. 민수기라는 이 성경은 백성들이 수를 헤아리고 그것을 기록한 성경이죠. 그래서 구약 성경들이 좀 어려운 좀 지겨운 성경들이 좀 간혹 있는데, 이 민수기
영어로는 그냥 numbers입니다. 숫자 그런 겁니다. 이게 참 이게 무슨 의미가 있을까? 그 뭐 각 지파마다 몇 명이고 다 기억도 못할 그런 숫자들이 많이 나오는데 그 많은 숫자들 가운데서 아주 큰 숫자 하나가 오늘 본문에 나옵니다. 그럼 60만 3,550이라는 것입니다. 60만 3,550. 이것은 이스라엘 백성들의 20세 이상의 남자들의 수입니다. 왜 20세 이상이냐면 전쟁을 할 군인이기 때문에 어린 사람들은 할 수가 없었습니다. 그래서 20세 이상의 남자들의 수를 그렇게 계산했더니 12지파에서 60만 3,550명 정도. 여러분 이스라엘 백성들이 우리가 그 요셉 이야기 알잖아요. 형들에게 팔려서 애굽에 갔다가 나중에 총리가 되어가지고 자기 가족들이 다시 애굽으로 다 이제 이주를 온 이야기가 나오죠. 거기에 처음으로 야곱의 가족들이 애굽에 도착한 숫자가 70명이라고 그랬습니다. 그리고는 정확히 430년 만에 애굽에서 다시 나오는데 애굽에서 나온 뒤에 한 2년 정도 지난 뒤에 숫자를 헤아린 겁니다. 막 아무튼 그래도 70명의 숫자가 430년 뒤에 남자만 60만 명이 넘었으니까 여자들하고 어린 애들까지 다 포함하면 한 200만 명 정도. 그러니까 이 숫자는 그냥 뭐 숫자가 많다 어떻다 하는 의미보다는 이 수를 하나님께서 일일이 기록하고 숫자를 헤아리라고 한 이유는 아브라함에게 하신 약속 때문입니다. 하나님께서 아브라함에게 너의 후손이 너의 자손이 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많을 것이다. 아이가 한 명도 없을 때에 애가 태어나지도 않은 때에 나이 100세 된 할아버지에게 하신 약속이 그런 거였습니다. 근데 그 약속이 정말로 이렇게 이루어진 것이고 더 나아가서는 우리도 영적인 이스라엘 백성들이니까 정말로 헤아릴 수 없는 많은 사람들이 하나님께서 아브라함에게 약속하신 대로 지금 이루어지고 있고 하나님께서 자기 약속을 지키고 계시다. 이게 60만 3,550이라는 숫자가 가지고 있는 의미인 것입니다. 하나님은 약속을 반드시 지키시는 분이시다 하는 의미가 있습니다. 이게 이제 1장 이야기인데 오늘 읽었던 2장에는 또 같은 이야기가 한 번 더 나옵니다. 어느 지파에는 몇 명 그래서 총 60만 3,550. 왜 같은 이야기를 두 번 반복했을까? 그 이유는 그 12지파의 즉 그림과 같이 동서남북의 어느 지파가 세 지파가 한 조가 되고 해서 이 네 개의 큰 그룹으로 다시 저걸 재편성을 하고 그 가운데 성막을 만들어서 성막을 중심으로 해가지고 12지파가 셋씩 이렇게 삥 둘러서 있도록 그렇게 하기 위해서 2장을 다시 기록한 것입니다. 그림으로 하면 아마 저런 정도가 될 것입니다. 이걸 조금 더 이제 다르게 보면 성막 주변에 파란색 텐트처럼 되어 있는 그것은 레위 지파들입니다. 그러니까 레위 지파들이 먼저 성전을 삥 둘러서 동서남북으로 있고 그 밖으로 12지파가 셋씩 나누어서 위치를 하고 있는 그런 그림을 오늘 2장의 말씀을 딱 저렇게 그림을 그리면 저 정도 그림이 될 것입니다. 그렇게 해서 총 인원이 60만 3,550명이다. 그러니까 1장에는 그냥 숫자를 헤아린 것이라면 2장은 그 지파별로 성막을 중심으로 회막을 중심으로 어떻게 진을 칠 것인가. 이동 중에는 또 그룹별로 나가지만 정착할 때는 저 모습으로 하라. 이게 지금 2장에 있는 말씀의 내용입니다. 여러분 저 그림을 가만 보면 맨 중앙에 회막 또는 하나님의 집 성막이라는 것이 있습니다. 그리고 그 주변으로 이스라엘 백성들이 뺑 둘러 있는데 저 장면은 지금 아까 1장에 20세 이상의 남자 수를 지금 헤아렸다고 그랬죠. 그 20세 이상의 남자들이 하는 일은 뭐죠? 뭘 위해서 그 숫자를 헤아렸다고 그랬습니까? 전쟁을 하기 위해서라고 그랬습니다. 그럼 과연 전쟁을 하기에 저 텐트 대형이 좋은가? 적합한가? 제가 주일학교 어린이들에게도 설명을 했는데 여러분 지금 저 텐트를 이렇게 빙 둘러 성막을 둘러서고 있는데 적군들이 외부에서 침공해 올 수가 있겠죠. 그렇죠. 그러면 저들이 텐트 방향, 출입구 방향을 어디로 두는 게 전쟁을 위한 텐트 대형일까요?
바깥으로 돌아 앉아야 되지 않겠습니까? 그래서 어디서 공격하는 적군이 누군지를 뒤에 있는 텐트에 있는 사람들이 보고 전쟁을 준비할 텐데, 하나님께서는 그 텐트 입구 방향을 동서남북에서 중앙으로 다 모으겠습니다. 그 뒤에 누가 쳐들어오는지 모르죠. 볼 수도 없습니다. 그러니까 저 대형은 전쟁을 하기 위해서는 절대 좋은 대형이 아닙니다. 그렇죠? 전쟁을 위해서는 저렇게 하는 것이 아주 어리석은 겁니다. 경계를 하는 것이 중요한데, 근데 전쟁할 군사 숫자를 하나님이 헤아리를 해놓고 막상 텐트 대형은 전쟁에 불리한 방법으로 오히려 안으로 시선을 다 모으도록 했다. 그래서 오늘 어린 얘기도 말씀을 드린 것과 같이 하나님께서 이스라엘 백성들의 전쟁할 군인들의 수를 다 헤아려주고 난 다음에 텐트 대형을 저렇게 하라 하는 말은 저들을 하나님이 군인으로 부르셨다기보다는 저들을 예배자로 부르셨다는 겁니다. 전쟁을 하기 위해서 그들이 해야 될 준비는 전술 교과서를 읽고 군사 훈련을 하고 연습을 하고 하는 것이 아니고, 그들이 군인이 되기 위해서는 그들이 먼저 예배자가 되어야 된다. 이걸 지금 말씀하고 있는 겁니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들이 지금 가는 땅이든지 앞으로 만나게 되는 많은 적군들은 아주 강한 군대고 무기도 굉장히 발달했습니다. 60만 명 가지고는 해결이 안 될 만큼 메뚜기의 떼와 같이 많은 그 이방 적군들이 너무 많이 있는데 60만 숫자 가지고 되지 않고 그들이 가지고 무기도 없는데도 무슨 수로 이기겠습니까? 결국 이들이 이길 수 있는 유일한 방법은 하나님께서 대신 싸워주실 수밖에 없습니다. 그렇게 하지 않으면 절대 이길 수 없는 싸움입니다. 그렇죠? 하나님께서 대신 싸워주시겠다 하고 저런 형태로 성막을 중심으로 진을 꾸려라 라고 말한 것입니다. 그들을 군인으로 부르셨다기보다는 예배자로 부르셔서 그들이 하나님을 예배할 때에 하나님께서 그들과 함께 하심으로 이기게 하시는 것입니다. 결국 전쟁에서 이길 수 있는 이스라엘 백성들의 전술은 뭐냐? 군사력 가지고 무기 가지고 전술 가지고 이길 수 있는 전쟁이 아니었습니다. 이스라엘 백성들이 앞으로 하게 되는 전쟁에서 이길 수 있는 승리의 방법은 딱 한 가지입니다. 하나님께서 그들과 함께 하시느냐 아니하시느냐에 달려 있었던 것입니다. 그러므로 전쟁을 하는 군인이지만 그들이 군인이 되기 이전에 하나님이 그들과 함께 하시도록 하는 예배자가 되는 것이 더 중요했다는 것입니다. 하나님께서 함께 하지 아니시면 60만이 아니라 600만을 가지고도 못 이기는 겁니다. 그러나 하나님께서 함께 하시면 300명 가지고 13만 5천 명 미디안 군대도 기도원을 통해서 이기지 않으셨습니까? 그래서 하나님께서는 지금 이스라엘 백성들에게 전쟁 얘기를 하시면서 진을 저렇게 꾸려라고 하실 때에 그들의 모든 몸과 마음과 생각의 중심이 전쟁이나 적군에 있는 것이 아니고 하나님께 집중하도록, 그래서 그 하나님께 예배하는 자가 되도록 하나님께서 명령하셨습니다. 하나님께 예배할 때에 하나님께서 그들과 함께 하셔서 하나님이 그들을 통해서 대신 싸워주시기를 구하는 이 의미가 이 진의 배열 속에 있는 의미인 것입니다. 이스라엘 백성들이 지금 이제 애굽에서 나와가지고 광야를 지나고 있죠. 가나안 땅이라는 목적지로 가게 될 것인데, 광야 생활도 그렇고 앞으로 가나안 땅에 들어가서 전쟁을 해야 되는 정복 전쟁도 그렇고 그들이 군인으로 부름받았긴 했지만 하나님께서 그들과 함께 하시지 않으면 안 된다는 것을 지금 말씀하시면서 예배를 통하여서 하나님과 그들이 만나고 하나님의 함께 하심을 임재를 경험하도록 지금 말씀하시는 것입니다. 군인들인 그들에게 하나님께서 요구하신 것이 무엇이었습니까? 예배였습니다. 성도 여러분, 우리 교회가 많은 직분을 요구를 하고 또 교회에서 많은 일거리를 우리가 봉사를 합니다. 그러나 그 어떤 직분 명칭, 어떤 직무보다도 하나님의 백성으로서 가장 중요한 것은 예배입니다. 그리고 예배자가 되는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그럴 때에 하나님이 함께 하시기 때문에,
하나님께서 함께 하지 않으시는데 무슨 수로 전쟁에서 이기며 세상에서 우리가 당하는 여러 가지 많은 환난이나 해야 될 싸움들이 많이 있는데 무슨 수로 이길 수 있습니까? 절대로 불가능합니다. 하나님이 나와 함께 하시는 아니하냐. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들과 함께 하시고 이스라엘 백성들은 하나님과 함께 하게 하기 위해서 텐트의 진영도 저렇게 성막을 가운데 두고 진을 치라고 말씀을 하신 것입니다. 너희가 내 안에, 내가 너희 안에 있으면 하나님께서 그렇게 되기를 원하시는 겁니다. 그것을 하는 가장 좋은 것이 무엇입니까? 예배라고 말하고 있습니다. 성도 여러분, 예배가 끝날 때쯤에 우리가 스스로에게 물어볼 질문이 있습니다. 나는 오늘 하나님을 만났는가? 예배는 하나님을 만나는 겁니다. 나는 오늘 이 예배를 통해서 하나님을 만났는가? 라고 스스로에게 물어봐야 합니다. 예배도 중요하고 예배의 횟수도 필요하지만 진정한 예배, 하나님을 만나는 예배가 아니면 하나님이 나와 함께 하심을 경험할 수가 없습니다. 예배라도 진정한 예배, 깊은 예배, 하나님을 만나는 예배. 그러므로 예배 전에 우리는 하나님께 오늘도 하나님 예배를 통해서 당신을 만나기를 원합니다. 이 기도가 필요하고 예배가 끝나고 난 뒤에 하나님 오늘 저는 예배를 통해서 하나님을 만났습니까? 라고 물어보면서 또 다음 예배를 또 준비를 하는 것. 확실한 것은 우리가 하나님께 예배를 제대로 드리기만 한다면, 예배를 통해서 하나님을 만날 수만 있다면 이 세상에 살아가는데 우리에게 다른 많은 것이 필요할지 모르지만 이것이 가장 중요하고 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 모든 복이 여기서부터 저는 출발한다고 확실히 믿습니다. 그래서 좀 과한 표현이지만 저는 그게 맞다고 생각합니다만은 좀 책 제목도 자극적으로 써야 많이 팔리니까 내용보다는 제목이 중요하고 디자인이 중요해요. 요즘은요. 책 다 읽어보고 사질 않잖아요. 딱 보고 사서 읽는 거죠. 그래서 이런 예배에 대한 책 제목들이 있습니다. 예배에 목숨을 걸라. 내용은 잘 모르겠는데, 또는 깊은 예배에 빠져라, 뭐 이런 거예요. 맞는 말인 것 같습니다. 군인으로, 학생으로, 운동선수로 우리의 신분이, 많은 신분들이 우리에게 있고 나를 소개할 때 나는 이런 사람입니다라고 말할지는 모르겠는데 하나님은 오늘 우리들이 예배자 되기를 원하고 하나님께 예배하는 자라는 자기의 신분을 다른 사람에게 얘기할 수 있기를 바라시는 것 같습니다. 성도 여러분, 이 한평생 이 땅을 살아가면서 광야 목적지까지 가는 동안에 해야 될 전쟁도 많고 준비할 것도 많이 있지만 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이 진영을 이렇게 꾸리라고 말씀하신 그 말씀의 의미를 따라서 정말 하나님의 마음으로 오늘 우리 성도들에게 권합니다. 예배자가 되십시다. 그것도 진정한 예배자가 되십시다. 예배 때 하나님을 만나는 간절한 사모하는 마음으로 하나님께 예배하고 하나님이 내 안에, 내가 하나님 안에 있는, 그래서 하나님이 나와 함께 하심을 날마다 확신하는 예배의 시간을 경험할 수 있기를 간절히 바랍니다. 이슬람 국가들의 호텔에 가면 화살표가 다 있다고 합니다. 저는 안 가봤는데 뭐 보기는 많이 봤습니다. 인터넷으로 이런 것 통해서. 지금 라마단 기간이라고 그러죠. 이슬람 사람들이 30일 동안에 뭐 기도하는 기간입니다. 지금 뭐 아무튼 영적 전쟁이 아주 치열하고 있는 때입니다. 뭐 이슬람 국가들 가면 호텔마다 화살표가 있대. 그 화살표가 가리키는 방향이 어디냐면 사우디아라비아에 있는 메카라는 소위 그들의 성지를 다 향해 돼요. 그래서 투숙하는 사람들, 이슬람 사람들은 그 화살표 방향으로 몸을 딱 돌려가지고 하루에 5번 자기가 기도 시간이 있을 때 그때 딱 무릎 꿇고 기도를 한다고 그럽니다. 그 뭐 제대로 신도 아닌 그 이상한 종교를 믿는 사람들도 그거 하나만큼 철저하게 지킨다 그래요. 그래서 저도 한번 생각해 봤습니다. 야, 이게 사신 우상성인 사람들도 저렇게 화살표 정해놓고 하는데, 그래서 그냥 연습삼아 우리 여러분 이제 다 가정이나 직장이 여러 군데 흩어져 있잖아요. 그래서 뭐 우리 교회가 어디쯤 있는지 방향이 헷갈릴 수도 있습니다. 뭐 정반대로 등을 돌리고 여기가 교회겠지 하는 분도 있을 수 있는데 관계없습니다. 마음의 방향이 교회를 향하고 하나님을 향하고 예수님을 향하여서 어디에 있든지
다니엘이 하루에 3번 기도했듯이 그가 예루살렘을 향한 창을 열고 기도했다고 그러지 않았습니까? 이슬람 사람도 이렇게 열심히 하는데 우리도 마음의 문을, 이 문을 열기만 하면, 텐트 문을 열기만 하면 자기들은 성전을 보았던 것입니다. 성막이 눈에 보였던 것입니다. 항상 몸도 마음도 하나님을 향하도록 되어 있었습니다. 예배자로 살아가도록 한 것입니다. 그와 같이 우리도 그런 참 이 영혼의 마음이 하나님께로 향하는 그런 기도가 있고 또 그런 삶이 있으면 얼마나 좋을까. 더 좋은 것은 교회 가까이로 이사 오시면 방향에 깔릴 일이 전혀 없습니다. 집 많이 나 있습니다. 꼭 오십시오. 요즘에 점점 교회로 가까이 오시는 분이 계셔요. 저희 집이 제일 가깝고 그 다음에 구 목사님 집이 가깝고 샘 목사님 최근에 이사해가지고 진짜 가까이 와셨고, 이스라엘 백성들은 성전 가까이, 회막 가까이, 하나님을 가까이, 모든 삶의 중심이 그 예배와 하나님을 향하도록 그렇게 되어 있었습니다. 왜 그렇습니까? 하나님을 예배하고 하나님을 만나서 그들이 하나님과 함께 하심을 경험하도록 하기 위해서, 그래야 광야 생활이 가능하고 그래야 가나안 정복이 가능하기 때문이었습니다. 여러분 이 장면 한번 보십시다. 한번 이스라엘 모든 12지파가 성막을 사이에 두고 마음을, 몸을 향해 있는 이 장면을 하나님께서 위에서 딱 내려다 보실 때에 어떤 마음이 들었겠습니까? 저기 몇 번째 줄 텐트 삐뚤어져서 똑바로 세워, 줄 맞춰, 군대처럼. 하나님이 저 텐트 진영을 보시면서 어떤 마음이 들었을까? 민수기 22장에 저 진영을 바라보신 하나님의 마음이 발람이라는 좀 이상한 선지자의 입을 통해 하신 말씀이 있어서 제가 소개를 해보려고 합니다. 발람이라는 선지자가 있었습니다. 이 사람은 부돌이라는 지역 사람이기 때문에 이스라엘 사람은 아니었습니다. 아마 그 가나안 땅의 어느 지역에 있는 사람 같아요. 그런데 이 사람이 아주 신통한 예언 능력이 있었는지 이 사람 입에서 나오는 말이 그대로 이루어지는, 그래서 소문이 났던 모양이에요. 지금 이스라엘 백성들이 광야 40년을 딱 마치고 이제 가나안 땅에 들어가기 직전에 오늘 이런 그림과 같이 또 한 번 진영을 딱 텐트를 갖췄습니다. 그 장면을 본 모압이라는 나라의 왕 발락이 겁이 난 겁니다. 저 사람들은 이상한 방법으로 전쟁해가지고 이기고 홍해를 건넜다는 얘기도 들었고 온갖 겁나는 얘기를 다 들어가지고 이 발락이라는 모압 왕이 자기 신하들을 발람 선지자에게 보내어서 당신이 하는 말은 그대로 이루어지는 걸 우리가 다 아니까 저 이스라엘 민족들 당신이 하면 저주를 해달라고 그렇게 요청을 했습니다. 근데 발람 선지자는 하나님을 믿는 선지자 같지는 않은데 어떻게 보면 하나님 이름을 얘기했습니다. 성경에 보니까 나는 내 마음대로 말하지 못하고 하나님께서 내게 하라고 하시는 말씀만 얘기를 한다고, 내가 하고 싶다고 하고 안 하고 싶다고 안 하고 그런 게 아니라고. 그래서 하나님께서 뭐라고 말씀하는지 기다려보자 했더니 하나님께서 저주해달라고 하는 이 발락의 요청에 발람 선지자의 입을 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님이 발람에게 이르시되 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라. 그들은 복을 받은 자니라. 그러니까 참 얼마나 기분이 나쁘겠습니까? 그래서 발락 왕이 그 이후로 또 자기 신하들을 보내가지고 은금 부하를 많이 줄 테니까 이제 우리나라로 와서 지금 산에 올라가서 우리 바알 신당에서 한번 저 이스라엘 텐트를 바라보고 한번 저주를 한마디만 해달라고 또 부탁을 합니다. 역시 똑같은 이야기죠. 내가 하고 싶어서 하는 거 아니고 나는 하나님께서 하라는 말씀을 한다 하고 계속해서 지금 이제 하시는 말씀이 이런 것입니다. 그 다음 구절에 보니까 23장 8절에 보니까 이런 말씀이 있습니다. 하나님이 저주하지 않으신 자를 내 어찌 저주하며 하나님께서 꾸짖지 아니하신 자를 내가 어찌 꾸짖을꼬. 하나님께서 이스라엘을 꾸짖으라고 저주하라고 말씀하지 않았다고 말씀하는 겁니다. 그렇죠? 그러니까 한 번 더 4번까지 계속 그렇게 욕을 합니다. 정말 끈질기게 이스라엘을 저주해달라고. 근데 발람 선지자가 하나님께 기도를 하면 할수록 또 다른 말씀입니다. 23장 22절 24절 보니까 하나님이 그들을 애굽에서 인도하여 내셨으니 그 힘이 들소와 같도다.
야곱을 해할 사술이 없고 이스라엘을 해할 복술이 없도다. 이 백성이 암사자같이 일어나고 수사자같이 일어나서 움킨 것을 먹으며 죽인 피를 마시기 전에는 늙지 아니하로다. 암사자, 수사자, 들소, 모압을 제압하고도 남는 강한 민족이라고 하나님께서 지금 계속 칭찬하고 복을 선언을 하고 있는 겁니다. 이런 일들이 4번 계속 반복이 되자 이제 더 이상 요구를 하지 않는 이야기가 나옵니다. 여러분, 방금 보여드렸던 그 그림 있죠? 이스라엘 백성들이 전쟁을 해야 되고 광야를 지나야 되는데 왜 성막을, 회막을 중심으로 저런 진영을 갖추었을까? 저 장면이 하나님 보실 때에 오늘 발람 선지자 입을 통해서 하신 말씀과 같아 보였던 것입니다. 아름답다는 겁니다. 세상 사람들은 저 모양을 우습게 보고 저런 것을 조롱하고 저래가지고 무슨 전쟁을 한단 말이냐, 경계병도 하나 없고 위험천만한 삶을 저렇게 사는가 할지 모르지만 하나님의 말씀에 순종해서 그들의 모든 시선과 마음의 생각을 회막을 향하고 예배를 중심하고 하나님께로 마음을 고정시킨 저 모습이 하나님의 눈에는 너무나 아름다워 보여서 다른 나라 사람들이 시기해서 저주해달라고 부탁을 해도 하나님은 하나님을 믿는 선지자라도 볼 수 없는 그 발람 선지자의 입을 통해서 아름답다, 아름다운 사랑의 장막이다, 들소와 같고 너희들이 정말 힘있는 군대다라고 하나님께서 계속 그들을 축복하고 있는 말씀 아닙니까? 민수기 6장 24절부터 있는 말씀, 제가 영어 권은과 함께 예배드릴 때 영어로 축도하는 내용이 있습니다. 여호와는 내게 복을 주시기를 원하고 너를 지키시기를 원하고 여호와는 그 얼굴을 내게로 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 누구에게? 성막을, 회막을 중심해서 전쟁할 군임에도 불구하고 예배자로 살아가는 모습을 보는 이스라엘 백성들을 보고 하나님이 저렇게 자기의 얼굴을 비추어서 그들에게 은혜를 주시고 평강을 주시고 복을 주시고 지키시겠다고 약속해 주시는 것입니다. 하나님 앞에 이런 믿음으로 살아가는 자들에게 오늘 민수기를 통해서 하나님이 주신 이 약속이 모든 성도들에게 충만하시기를 간절히 바랍니다. 시편 기자는 또 아름다운 이 성막에 찬양을 했습니다. 84편, 오늘 제가 주일학교 어린이 영어로 보여줬던 성경 구절입니다. 하도 많아서 제가 조금 빽빽하게 적었는데 죄송합니다. 이 스크린이 작지도 않은데 제가 좀 잘 안 보여요 요즘에. 같이 한번 읽겠습니다. 정말 여호와의 성막을 사모하는 자의 아름다운 고백입니다. 포로로 잡혀가서 바벨론 강변에서 성전을 기억하면서 무너져버린 그 성막의 틀을, 성전의 틀을 바라보면서 울면서 지은 시들인 것입니다. 같이 읽어봅니다. 만군의 여호와여, 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요. 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 쇠약하며 내 마음과 육체가 생존하시는 하나님께 부르짖나이다. 나의 왕, 나의 하나님, 만군의 여호와여, 주의 제단에서 참새도 제 집을 얻고 제비도 새끼들 보금자리를 얻었나이다. 주의 집에 거하는 자가 복이 있나이다. 저희가 항상 주를 찬송하리이다. 셀라. 주께 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 있는 자는 복이 있나이다. 저희는 눈물 골짜기로 통행할 때에 그곳으로 많은 샘의 곳이 되게 하며 이른 비도 은택을 입히나이다. 누구에게 하시는 하나님의 축복 선언일까요? 회막을 중심으로 하나님께 예배자로 살아가겠다는 자들에게 세상 사람들은 조롱하고 저주의 말을 할지 모르지만 하나님은 자기 백성들에게 저렇게 복을 선언해 주고 있는 것입니다. 아름다운 사랑의 장막을 하나님이 이렇게 노래하신 것입니다. 성경은 여기서 끝나지 않습니다. 오늘 저 텐트 장면의 마지막 종착지, 이것이 세상 끝날에 완성되는 또 다른 그림을 요한계시록 21장에서 우리에게 또 약속을 해 주었습니다. 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보니 하나님의 영광이 있으며 크고 높은 성곽이 있고 12문이 있는데 문에 12천사가 있고 그 문들 위에 이름을 써서니 이스라엘 자손 12지파의 이름들이라. 동편에 셋, 북편에 세 문, 남편에 셋, 서편에 세 문이 네모 반듯하여. 비슷하지 않습니까? 그 광야 생활, 떠돌이 생활,
언제 이 광야 생활이 끝나는가? 언제 이 위험한 세상을 끝내는가? 이 위험한 삶을 언제쯤 정착된 삶으로 바꿀 수 있을까? 그러고 있을 때에 그래도 하나님 말씀을 믿고 세상 사람들은 이해할 수 없는 모습으로 우리의 얼굴을 하나님께로 향하고 우리가 이 땅에 다른 신분자가 아니라 예배자로 살아가겠다고 결심한 자들에게 하나님께서 보여주시는 최후의 진영, 하나님께서 손으로 사람을 손으로 짓지 않고 하나님이 친히 지으신 저 아름다운 약속을 우리에게 말씀해 주시는 겁니다. 하나님 앞에 예배자로 살아가는 자들에게 주시는 최후의 약속, 언젠가는 우리가 저 집에 살게 될 것입니다. 지금은 비록 텐트 안에 하루하루 불안하게 살아가고 목마름이 있고 배고픔이 있는 곳이랄지라도 끝까지 우리의 마음을 하나님을 향하고 우리의 마음이 시온의 대로로 향해 있을 때에 하나님께서 우리와 함께 하시고 그들에게 주시는 하나님의 통치가 있고 다스림이 있기 때문에 결국 이들을 저 아름다운 계시록의 약속된 장소로 데려가실 약속을 우리에게 해주고 있습니다. 천국 안 가보셨죠? 혹시 천국 꿈꿔본 분 계십니까? 정말 존경스럽고 자랑스러울 것 같습니다. 근데 안 가봐도 천국이 정말 좋은 곳이라는 건 우리가 알 수 있습니다. 정말 좋은 곳이겠죠. 천국이 좋은 이유가 왜인지 아십니까? 금은 보석으로 지었기 때문일까요? 아닙니다. 천국이 좋은 이유는 그곳에 하나님이 계시기 때문입니다. 하나님이 계시는 곳은 그 어디나 천국이라고 그랬습니다. 광야에 살아도 텐트에서 살아도 적군의 위협 가운데 살아도 하루하루 배고픔과 목마름 고통으로 광야와 같은 삶을 살아도 하나님이 함께 하시는 그곳이 천국이고 하나님께서 함께 하시는 그가 강한 용사라고 오늘 본문에 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 개인의 삶과 우리의 가정과 우리의 교회가 성막을 중심으로 하고 하나님을 중심하고 우리가 이 땅을 예배자로 살아갈 때에 하나님께서 발람 선지자를 통해서 아론의 입을 통해서 요한의 입을 통해서 우리에게 약속하신 이 아름다운 천국의 기쁨이 하나님의 다스림이 모든 성도들에게 넘치기를 간절히 바랍니다. 주의 정막을 사모하고 주께 힘을 얻고 마음에 그 시온의 대로가 있는 예배 공동체로 우리 가정도 우리 교회도 그렇게 되기를 간절히 바랍니다. 그리하여 이 땅을 하나님의 나라로 살아가고 이 광야와 같은 삶을 하나님이 다스리는 천국으로 살아가는 하나님 백성들 될 수 있기를 말씀으로 축원합니다. 같이 한번 기도하겠습니다.